नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल में स्वागत। चलतु आज गोटे नणंद भाउजंकर किटमिटिया प्रेम कहानी आरंभ करवा। बन पोड़गले सभी जानती मन पोड़गले जानूची किए। कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। मानसी आईना सामने बसी केश सजाड़ुवा बेले हठात निज आखि सहित नजर मिसई न पारी खूब जोरे चित्कार करी एक मुहा दौड़ी जाई खट उपरे मुह माड़ी पड़गला। मानसी निजकू निजे आज खूब घृणा करुथिले से सचेष्टा परे मध्य निज आत्मा आउ विवेक को बुझे पार नथिला। मानसी भावांतर रे विचलित हेउछि ता मन। पचारुछि से निजकू ताहले प्रेम रे निजर हृदय मन आत्मा को संपूर्ण भाव में समर्पण करदेबा कौन केवल गोटे पाप? कथार अछि बन पोड़गले सभी जानती मन गले जानूछि किए। मनर एमिति किछि अकुआ कथा थाए जहा काहाकू कहि हुएनी। केउ एक अजଣା शक्ति थिला के जानी मानसी पाखरे सहजरे पदे अधे कथबार्तार अन्य को परखी नेउथुला। एबे से भाबुथुला कौन पाई मु भूल कली। हृदय निजर भाबुथुआ मनीष को चिन्हिबारे आखिरु लुह सुखु नथुला। मानसी निजको अनेक थर प्रश्न करिछि मोर बा भूल केउंटी रहीगला। निरोलारे बसिले ता जीवन रे घटिथिबा प्रत्येकटी मुहूर्त को मने पकई बहुत कांदे। मनर कथा काहाकू कहेनी। से सेथिपाई निज सहित निजे कथा है मन हाल्का करनिए। से दिन मानसी सेमिति अतीत को मने पकई बसिथिला आउ निजको निजे कथा हेउतला। मु सेई मानसी समय थिला जेतेबेले मु भाबुथुली प्रेमर माने केवल समयर अपचय। पाठपढ़ा सांगसाथी हस मजारे मो जीवन सीमित थिला। एमिति कि मो सांग माने मध्य थट्टारे कहंती प्रेम मानसी द्वारा ए जन्म रे हेबनी। मु सेमानक कथारे विरक्त हुए। कौन अछि जे ए भल पाइबारे? केवल फालतू कथा पढ़ी लेखिकी जीवन रे आगो को बढ़िबा किछि करिबारे ही जीवनर सार्थकता थाए। किंतु समयर सुअ बदलई देई थाए मनर भाव को एमिति कि जीवनर सत्ता को मध्य। सेमिति किछि घटिला मो जीवन रे। से दिन राहुल तांको बड़ भाईଙ୍କ संगे आसी थांती आम घर को। से आम संपर्क थिले किंतु दिन आम घर को प्रथम थर पे आस्तिले। सेथिपई आमर आगरु केबे देखा होई नथिला। मु किंतु मोर लाजकुड़ी स्वभाव जोगु सेमानक सामना को जाउ नथिली। सकाळे बो मो हाथ रे जलखिया प्लेट धरई दे कहला ने सेमानकु दे दे आउ पानी नै कि दे। मु सैया कली। जलखिया रखी नमस्कार करी फेरुथा बेले राहुल पछरु डाकिले सुण। मु अटकी गली। तापरे से मो ना आउ कौन पढ़ुची पचारले। मु मध्य एका कथा पचारिली। पूर्वरु परिचित भली आमे अनेक कथा गपिलु। मु राहुल को सहित गपिबारे बहुत कंफर्टेबल फील करथुली। से थिले इंजीनियरिंग शेष वर्षर छात्र। तांकर बड़ मानक प्रति सम्मान प्रदर्शन समस्तଙ୍କ ପାଇଁ स्नेह श्रद्धा एवं ଯତ୍ନଶୀଳ ବ୍ୟବହାର मोर सूक्ष्म मनरे खूब प्रभाव पकईथिला। से दिन सेमा लंच करिकी फेरी जाइथिले। फेरिबा समय गाड़ी पछक बुली मो उद्देश्य रे अनेइले। तांक आखिरे मो आखि मिसीगला परे लागिला जेमिति केही आपणार जणे मोठू दूर को चली जाउची। तांकर सेई चाहाणी सामान्य नथिला। सेथिरे थिला अनेक आत्मीयता। एमिति जणे भल सांग को पाई मु बहुत खुशी थिली। पुणी 2 मास परे तांक सह देखा हला गोटे विवाह उत्सव रे। राहुल मो सह देखा करिया पई व्यग्र थिले। मु किंतु काम व्यस्तता जोगु तांकु देखिकी मध्य अणदेखा करुथिली। से मो पाखकु आसी कहले कौन हैला तमर कौन मो सह देखा करिबाकू इच्छा नहीं? मु केतेबेलु अपेक्षा करिछि तमको मो सांग मान सहित परिचय करेबा पई। व्यस्ततार आळ देखाई मु चुप रहिली। तांकर सांग मान सह देखा करी मु जल्दी फेरी आसिली। विवाह गहली रे अन्य मानक भितरे छोट मोट झगड़ा हेतिला। एसबु देखिकी मु डरी जाइथिली। से कोउठी थिले के जानी हठात मो पाखकु आसी कहले कौन हेछि एते व्यस्त कौन पई? आस मते पानी ग्लास देल शोष लागिलानी। सतरे मोर मनर कष्ट गोटे मुहूर्त रे दूरेई जाइथिला पानी फटका परी। सेते बेलकु परिवेश मध्य शांत पड़ी जाइथिला। आउ राहुल को प्रति मो मनरे सम्मान बढ़ी जाइथिला। पुणी आसिला से निष्ठुर बेला राहुल को फेरिबा समय। एथर किंतु जीवा पूर्व तांको फोन नंबरटी मो हाथ को बढ़ई दे कहले जदि केबे मु मने पड़े फोन करिवो। मु पूरा निश्चल थिली। मो पाटिरु गोटे भी शब्द बाहर नथला। राहुल आउ ठीक किछि न कही फेरी गले। एथर कौन पई के जानी बहुत मने पड़ुथले राहुल। तांको कथा भाबी देले सबु दुख कष्ट मनरु आपे अपसरी जाउथुला। एई भितरे गोटे मास बीती जाइतिला। दिने किछि काम पड़िबारु घरे कहिले राहुल को पाखकु फोन करी जणैबा पई। सेतेबेले तो 2000 मसीहा कथा। घरे लैंडफोन नथिला आउ मोबाइल व्यवहार बहुत कम थिला।
ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିଡି ବୁଥକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାହୁଲ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା ପରେ ମୋ ଭଏସ୍ ଶୁଣିକି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି। ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥା ହେଇ ଫୋନ୍ ରଖିବାକୁ ମୁଁ କହିବାରୁ ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଅଭିମାନରେ କହିଲେ, କ'ଣ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ଫୋନ୍ କଲ? ନହେଲେ ମୋ କଥା ତମର ଟିକିଏ ହେଲେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ନା? ରାହୁଲଙ୍କର ଏଇ ଅଧିକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହଭରା ପଦେ କଥାରେ ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଥିଲି। ସେବେଠୁ ଆମ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଥର କଥା ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ରାହୁଲଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ବୀଜଟିଏ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଏ କାହାକୁ ଜଣାଉନଥିଲୁ। ରାହୁଲ ପରୋକ୍ଷରେ ଅନେକ ଥର ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରି କଥା ବଦଳେଇ ଦେଉଥିଲି। ମନ ଭିତରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ରାହୁଲଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଖୋଲି କହିବାର ସାହସ ମୁଁ ଜୁଟେଇ ପାରୁନଥିଲି। ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ରାହୁଲଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମ ଘର ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ପଡ଼େ ସେ ଆମ ଘରେ ଦିନଟେ ରହି ଫେରନ୍ତି। ଥରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିବା କଥା ବୋଉ ଭାଇ ବସି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ରାହୁଲ ମୋ ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ ତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାକୁ, ତଥାପି ସାହସ କରିକି ଗଲି। ସେଦିନ କଥା ଏବେ ବି ମୋର ଅଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସ, ଦେହ ଥରେଇ ଦେଲା ଭଳି ଜାଡ଼ ଶୀତକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ରାହୁଲ ବସିଥାନ୍ତି ଖୋଲା ଛାତରେ। ମୁଁ ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ସିଏ ମୋ ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେଇଲେନି। ସେଠୁ ଉଠିକି ସିଧା ତଳକୁ ପଳେଇଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଫେରିଗଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେନି। ହୃଦୟରେ ମୋର ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ରାତି ବିତି ସକାଳ ହେଲା, ଅମାନିଆ ଲୁହ କିନ୍ତୁ ବହି ଚାଲିଥାଏ ଅବିରତ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫୋନ୍ କଲି। ସେ ସେପଟରୁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିକି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଘରେ ମୋ ବାହାଘର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରିବାର ନାହିଁ। ମୋ ପାଠପଢ଼ା ସାରି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଯାହା ହେବ। ରାହୁଲ ରାଗିକି ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତମର କିଏ? ପାଟିରୁ ମୋର ଗୋଟେ ବି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲାନି। ସିଧା ସିଧା କହିଦେଲେ, ଯୋଉଦିନ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ସେଦିନ ମୁଁ କଥା ହେବି। ଏତିକି କହିଲା ବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲି ଏମିତି ନ କରିବାକୁ। ରାହୁଲ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲେନି, ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ଆମ ଭିତରେ କଥା ନ ହେଇକି ଏମିତି ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ନ ହେଇ ରହିବା ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ ରାହୁଲକୁ ମୁଁ ମୋ ମନ କଥା ଜଣେଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଫୋନ୍ କଲି। ରାହୁଲ କହିଲେ, କୁହ କ'ଣ? କିଛି କହିବ ନା ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିବ? ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରାହୁଲ। ହଁ କୁହ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ରାହୁଲ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତମେ କୁହ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ। ମୋ ପାଟିରେ ଯେମିତି ଅଠା ଲାଗିଗଲା। ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିପାରିଲିନି। ପୁଣି ନୀରବତାରେ ଆମର କଟିଗଲା କିଛି ଦିନ। ସେଦିନ ଥାଏ ସଣ୍ଡେ। ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ମୁଁ କିଏ କରିଛନ୍ତି ନ ଦେଖି ଫୋନ୍ ଉଠେଇଦେଲି। ରାହୁଲ କହିଲେ, କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଶୁଣ ମାନସୀ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ, ନହେଲେ ପଛରେ କିଛି ହେଲେ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବନି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେବ? କିଛି ବି ହେଇପାରେ କହିକି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ଶେଷରେ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନ କଥା ଜଣେଇଲି। ଚିଠି ପାଇବା କ୍ଷଣି ରାହୁଲଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ତମେ ସତରେ ପାଗଳୀ। ଏତିକି ଜଣେଇବାକୁ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରେଇଲ, କଷ୍ଟ ଦେଲ। ଜାଣିଛ ମାନସୀ, ତମେ ଯେତିକି ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ତାଠୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ତା ପରଠୁ ଆମେ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନୁ। ଏମିତି 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବାରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମଜବୁତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଭିତରେ ରାହୁଲ ବହୁତ ବଡ଼ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ପାଇସାରିଥିଲେ। ମୋର ବୟସ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ଏଣିକି ମୋର ବିବାହ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଘରେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରୁନଥାଏ, କାରଣ ସେ ତ ଏବେ ଏବେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସଫଳତାରେ ମୁଁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାହୁଲଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କଲି। ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ କରିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଫୋନ୍ କରିବା ନ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବିକି ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲି ଯେ ସେ ବୋଧହୁଏ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଏମିତି କରୁଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାହୁଲଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରେ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତି। ଯଦିଓ ପୂର୍ବପରି ତାଙ୍କର କଥାରେ ଆତ୍ମୀୟତା ଅନୁଭବ କରେନି। ମୋର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଏ ଖବର ଜାଣି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ଥରେ ବାହାରୁ ଖବର ପାଇଲି
ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ସହ ସିଏ ଏବେ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ରାହୁଲଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ କାହା କଥାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ରାହୁଲକୁ ପଚାରିଥିଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ତମେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବ। ରାହୁଲଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତିକା ହୃଦୟହୀନ ଆଚରଣର ଆଶା କେବେ ବି କରିନଥିଲି ମୁଁ। କେମିତି ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ଭଲ ପାଇବାରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଶବ୍ଦର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ତ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତୀକ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବା କ'ଣ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ନିଜେ ମୋ ଭଳି କଠୋର ହୃଦୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖେଇଥିଲା। ଏବେ ତ ଶବ୍ଦହୀନ କୋହ ଛଡ଼ା ହୃଦୟରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ମନକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ଅମାନିଆ ମନ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲା। ତଥାପି ମନକୁ ବୁଝଉଥିଲି। ଆଖିରୁ ଝରି ଯାଉଥିବା ଲୁହର ଧାରାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ପୋଛି ନେଉଥିଲି। ପରିଶେଷରେ ସେ ଦିନ ଆସିଲା ଯେଉଁଦିନ ରାହୁଲ ନିଜ ପାଟିରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବା ଆଉ ଆକାଶ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ପଚାରିବାକୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପଚାରିବା ନିରର୍ଥକ ଥିଲା। ହଁ, ମୋଠୁ ଯଦି ଇଏ ତାକୁ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ରଖିପାରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ହେବି ଭାବିକି ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ରାହୁଲ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ପଚାରିଥିଲେ କିଛି କହିବ? ମୁଁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହି କହିଲି ନା, କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ରାହୁଲ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବି? ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଖୁସିରେ ନ ରହିବ? ବାଃ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ କେବେ ପ୍ରେମିକା ବନେଇ ଦିଏ ଆଉ କେବେ କେବଳ ସାଙ୍ଗ ଆଉ କେବେ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କି ଆଶା କରେ ତମେ ହସ। ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କହିକି ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲି ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ। ସତରେ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷମାନଙ୍କ ସମାହାର ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୃଦୟକୁ ଏଇ ସମାଜରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମିଛ ସତର ଖେଳ ଭିତରେ ଦଳି ଚକଟି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଏ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ମଣିଷ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼େ। ଅଭିନୟ କରିପାରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଭଲ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଯେମିତି ତ ମୋ ପାଖେ ଭଲ ପାଇବାର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ। ଥରଟିଏ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ଛଳନା ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲି ମୁଁ। ବାଃ ବାଃ, ତମେ ଜଣେ ଗ୍ରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ରାହୁଲ। ଆଜି ମୋ ବିବେକ ମୋ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ଖୁବ୍ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଥିଲା। ନିର୍ବୋଧ ମାନସୀ ହାରି ଯାଇଛୁ ତୁ ଆଜି ଛଳନା ପାଖରେ। କ'ଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ? ଆଉ ଦୂରେଇ ଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବା ସହଜ ହେଲେ ବିତି ଯାଇଥିଲା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ା ଭୁଲିଯିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଏକା ଏକା ଚୁପଚାପ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି ମୁଁ। ଦିନ ରାତିର କିଛି ଖବର ନଥିଲା। ଲୁହ ଏବେ ଥିଲା ମୋର ଏକମାତ୍ର ନିଜର। ଝୁରି ହେଉଥିଲା ମନ, ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଦିନଗୁଡ଼ାକୁ। ରାହୁଲ ଭଲ ପାଉଥିବା ଝିଅ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ରାହୁଲ ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଘର ନମ୍ବରକୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କେବେ ରିସିଭ୍ କରେନି। ଦିନେ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେପଟରୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ରାହୁଲ କହୁଛି ମାନସୀ। ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କିଏ ମୋ ରାହୁଲ? କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନିନି। ପ୍ଲିଜ୍ ମାନସୀ, ଫୋନ୍ ରଖନି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲି। ହଁ ରାହୁଲ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥିଲି ତମ ଫୋନ୍ କରିବାର କାରଣ। ସେ ଝିଅ ଘର ତମ ଭଲ ପାଇବାରେ ସହମତ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅ ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଦିନ ତମର ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମଣିଷ ଅଙ୍ଗେ ନ ନିଭେଇଲେ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରେନି ରାହୁଲ। ଆମେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ନ ହେବାର ବହୁ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ଭୁଲି ହେଉନି। ଭାବନା ଭିତରେ ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋ ରୁମ୍ର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲି। ସେତେବେଳକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ଆଖି ଜୋରରେ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବାରୁ ଉଠିକି ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ନଥିଲା ମୋ ଦେହରେ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କବାଟ ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରିଦେଉଛି। କିଏ କେଜାଣି? ପଚାରିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହେଇ କବାଟ ଖୋଲିଲି। ସାମ୍ନାରେ ତମେ ଠିଆ ହେଇଥିଲ ରାହୁଲ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ସେମିତି ଅବାକ୍ ହେଇ ଚାହିଁ ରହିଲି। ତମେ କିଛି ନ କହି ମୋ ହାତ ଧରି ନେଇ ଖଟ ଉପରେ ବସେଇଦେଲ ଆଉ ନିଜେ ପାଖରେ ବସିଗଲ। ମାନସୀ, ତମର ଏ କି ଅବସ୍ଥା? ତମର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। ଜାଣିଛି ମୁଁ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତମର ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼। ମୋତେ କ'ଣ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମା କରି ପାରିବନି ମାନସୀ? ତମ ଜାଗା ମୋ ଜୀବନରେ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ତମକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି ରାହୁଲ? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମ ଉପରେ ଆଜି ରାଗ ଆସୁନଥିଲା, ବରଂ ଦୟା ଲାଗୁଥିଲା। ଭଲ ପାଇବାକୁ ତମେ କ'ଣ ଭାବ ରାହୁଲ ଖେଳ ଆଉ ହୃଦୟଟା ଗୋଟେ ଖେଳଣା?
ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ କହିବ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ, ପୁଣି କେବେ କହିବ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ। ହଁ ରାହୁଲ, ହୁଏତ ତମ ସହିତ ବିତିଥିବା ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲିଯିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ନିଜର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋ କଥା ବୋଧେ ତମକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲ। ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବାଧେ। ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତମଠୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୂର କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ତମ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛିଦେଲା ବେଳେ ମୋ ଦୁଇ ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଲ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିରୁପାୟ। ତମେ ମୋତେ କେବେ ଭଲ ପାଇନ ରାହୁଲ, ନଚେତ୍ ତମେ ମୋ ଜାଗା ଆଉ କାହାକୁ ଦେବା କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତ। ରାହୁଲ, ତମେ ଜାଣିନ ବୋଧେ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇସାରିଛି। ତମର ଥିଲା ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ, ତମେ ମୋ ଜାଗା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବ ମାନସୀ? ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି ରାହୁଲ, ଏସବୁର ଉତ୍ତର ସମୟ ହିଁ ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋର ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତମେ ବାହାଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତମେ ମନା କରି କହିଲ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ବାଧ୍ୟ କଲିନି। ମୁଁ ମୋ ଲୁହକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲିନି। ତମେ ମଧ୍ୟ। ସବୁ ଲୁହ ଯେମିତି ନୀରବରେ ଢାଳି ଚାଲିଥିଲେ ଆମେ। ଅଧିକ ସମୟ ତମେ ଆଉ ନ ରହି ଫେରିଗଲ। କଲାବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତମେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇ ନିଃଶବ୍ଦରେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲ। ଆମ ଆଖିର ଅଶ୍ରୁ ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ନିର୍ବିକାର। ନୂଆ ସକାଳର ଆଗମନରେ ମାନସୀ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ପାଇଁ। ହଁ, ପରିସ୍ଥିତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନସୀ ମନରେ ଯଦିଓ ରାହୁଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବାର ମିଛ ବାହାନା ଛଡ଼ା ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଘରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନସୀର ବାହାଘରକୁ ନେଇକି। ଶାନ୍ତନୁ ଦାସଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ମୁକେଶ। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ। ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେବାର କଳା ମୁକେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ମୁକେଶ। ମାନସୀର ମା, ବାପା, ଭାଇ, ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ। କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସହମତିର। ମୁକେଶଙ୍କ ବାପା ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ନିର୍ବନ୍ଧ ପର୍ବଟା ସାରି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ମାନସୀ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସରିଗଲା। ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଥାଏ ବାହାଘର। ସମୟ ବିତିବା ସହ ବିବାହ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ମାନସୀ ମନରେ ଅଜବ ଭୟ, ମନରେ ତାର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଛି ଭୁଲ କରୁନି ତ ସିଏ? ମନ ହୃଦୟରୁ କେବଳ ରାହୁଲକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମନରେ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ ଜାଗା ଦେଇ ପାରିବ ସିଏ? ଓହୋ, ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ମୁଁ ମୁକେଶଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରୁନି ତ? ସବୁ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଛାତିଟା ତାର ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ରାହୁଲଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଭାବି ଫୋନ୍ କଲା ମାନସୀ। କଥା ଆଳରେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ନୂଆ କରି ସମ୍ପର୍କଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲକୁ ଜଣେଇଥିଲା ମାନସୀ। ରାହୁଲଙ୍କର କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା। କିଛି ନ ଶୁଣିଲା ପରି କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲେ ରାହୁଲ। ମାନସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ରାହୁଲର ବ୍ୟବହାରରେ। ଏଇ ରାହୁଲ କେମିତିକା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ କେଜାଣି? ଏଇ ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ ମିନତି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି ନିଜ ତରଫରୁ। ତଥାପି ସେ ସବୁ ଶୁଣିକି ନ ଶୁଣିଲା ପରି କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି? ମାନସୀ ଫୋନ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା ଲୀଳାମୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ହେ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭୁଲ ବା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ହୃଦୟରୁ। ମୋ ପ୍ରତି ତମର ଏଇ ନିଷ୍ଠୁର ବିଚାର କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛଳନାମୟ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଭରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ତମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ଯେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ ତମେ ପ୍ରଭୁ? ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା, ତା ସଙ୍ଗେ ମଉଳିଗଲା ପ୍ରେମର କଢ଼ଟି। ମା ମନ ତ ସବୁ ବୁଝିପାରେ। ବୋଉ ଆସି ପାଖରେ ବସିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇ ପଚାରିଲା, ଆରେ ମା, ଏତେ ଉଦାସ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛୁ ତୁ? ଖୁସି ଅଛୁ ତ? ମାନସୀ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲା, ବୋଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଭଲ ପାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଭାଉଜ ଆସ୍ତେ ଆସି ଫୋନ୍ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ ଚୁପ୍ କରି କହିଲେ, ମାନସୀ ନିଅ, ମୁକେଶ ବାବୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଭାଉଜଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା। ମାନସୀ ଟିକେ ଡରମିଶା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ କହୁଛ? ସେପଟୁ ମୁକେଶ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ ମାନସୀ, କେମିତି ଅଛ? ହଁ ଭଲ, ଆଉ ଆପଣ? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ରବିବାର, ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ଅଛି। ଭାବିଲି ତମ ସହିତ କଥା ହେଲେ ସମୟ କଟିଯିବ। ମୁକେଶ ପ୍ରାୟ 2 ଥର ଦିନକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। କେତେବେଳେ ମାନସୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିବାବେଳେ ଯଦି ମୁକେଶ ଫୋନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ମାନସୀ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଲିଯାଏ। ମଜା କଥା କହି ହସେଇ ହସେଇ ବେଦମ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ମୁକେଶ।
ମୁକେଶ କହିଲେ, ମାନସୀ ରାଗିବନି ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ମାନସୀ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହି କହିଲା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାଗିବିନି। ମାନସୀ ତମେ ବହୁତ ଭଲ, ତମ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ଥିଲେ ଦୁଇଜଣ, ଆଉ ଏବେ ନୁହେଁ, ଆଉ ବାକି କଥା ପରେ କହିବି। ମୁକେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାନସୀ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁକେଶ ମିଛିମିଛିକା ରାଗ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଯା, ତମେ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ମୋର ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ହସୁଛ। ମାନସୀ ଆଉ ମୁକେଶ ଦୁଇଜଣ ହସି ହସି ବେଦମ୍। ମାନସୀ ଓଠରେ ହସ କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଭରି ରହିଥିଲା ଲୁହ। ମୁକେଶ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକଥା ମାନସୀ ବୁଝିପାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ହରେଇ ବସିଥିଲା ସେ। ପ୍ରେମ ଯଦି ସତ, ଚିରନ୍ତନ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ତେବେ ତା ଭଲ ପାଇବା ତାଠୁ ଏତେ ଦୂରରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ରାହୁଲ ତା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ହୃଦୟରୁ ଭୁଲିଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟି ଆମ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏ ପାଗଳ ମନ ସେଇ ମଣିଷଟିକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ କେଜାଣି? ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଘର ଭିତରଟା ତାକୁ ଯେମିତି ଖାଇ ଗୋଡ଼ଉଥିଲା। ମନକୁ ଟିକେ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗ ପ୍ରୀତି ସହିତ ପାର୍କକୁ ଗଲା। ପାର୍କର ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନସୀ ଥିଲା ଉଦାସୀନ। ପ୍ରୀତି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ। ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। କହନା ମାନସୀ, ତୋ ମୁହଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁ କେତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ସତ କହ, ରାହୁଲ କଥା ଭାବୁଛୁ ନା? ପ୍ରୀତି ତାର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ରାହୁଲ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। ହଁ ପ୍ରୀତି, ମୁଁ ରାହୁଲକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମର କିଏ କି ତମେ ମୋତେ ଭୁଲି ପାରୁନ? ମାନସୀ ଆଉ ପ୍ରୀତି ଉଭୟ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସାମ୍ନାରେ ରାହୁଲକୁ ଦେଖିକି। ମାନସୀ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ ତା ହାତକୁ ଧରିନେଲା। ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ତମେ ଏଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି। ମାନସୀ ପ୍ରବଳ ରାଗିଯାଇ ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା କହିଦେଇଗଲା। ମୁଁ ତମକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ରାହୁଲ? ତମେ ଯଦି ସତରେ ମୋର ନିଜର ହେଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସେଦିନ ତମକୁ ନିଜ ତରଫରୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲି, ତମେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲ। ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରାଗିକି କହିଲା, ତମେ ମୋତେ କେତେ ଜାଣିଛ ମାନସୀ? କାଲି କହିଲି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତମେ ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି କହେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବ। ଏ କି ବେକାର କଥା କହୁଛ ତମେ ରାହୁଲ? ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସୁଛି କହିଯାଉଛ। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା, ଠିକ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ତମ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛି ମୁଁ। ରାହୁଲର ଏମିତି ରୂପ ଦେଖି ମାନସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ମାନସୀ ରାହୁଲର ହାତକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ପ୍ରାଣ ପକେଇଲା ସବୁ ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ରାହୁଲ ଯାହା କହିଲା ଶୁଣିବା ପରେ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ମନେ ହେଲା ତାର। ରାହୁଲ କହି ଚାଲିଥିଲା, ହଁ ମାନସୀ, ମୋ ଅପା ମାନେ ତମ ଭାଉଜ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମ ଘରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍। ସେଦିନ ଖୁସି ଗପ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଥିଲା। କଥା ମଝିରେ ମୁଁ ଥରକୁ ଥର ତମ କଥା ପଚାରୁଥାଏ। ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସେ ସନ୍ଦେହ କଲା, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି କହିଦେଲି। ମାନସୀ, ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଅପା ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବିରୋଧ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୁଝେଇଲେ ସେ ରାଜି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ତମଠୁ ନ ଦୂରେଇଲେ ମୋ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲା। ମାନସୀର ଆଖିରୁ ଲୁହର ବନ୍ୟା ଛୁଟି ଚାଲିଥିଲା। ହଁ ମାନସୀ, ତମକୁ ମୁଁ ନିଜର କରିବାରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ପଚାରିବାରୁ ଅପା ତମ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାର ଆଳ ଦେଖାଇ ମୋତେ ତମଠୁ ଦୂରେଇବାକୁ କହିଲା। ମାନସୀ, ବିଶ୍ୱାସ କର। ମାନସୀ ଇସାରାରେ ରାହୁଲକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିଲା। ରାହୁଲ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଭାଉଜ କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତମ ଘରର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି, ଆଉ ତମର ମଧ୍ୟ। ମୋତେ ନିଜର କରିକି ତମେ କ'ଣ ବା ଖୁସି ପାଇପାରିବ? ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ରାହୁଲ ମାନସୀ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ଚୁପ୍ କରେଇଲା। ଏ କ'ଣ କହୁଛ ମାନସୀ? ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ତମକୁ ନିଜଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ କେବଳ ତମର ଆଉ ତମର ହିଁ ରହିବି ମାନସୀ। ତାହେଲେ ତମ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସେ ଝିଅ କିଏ ଯାହାକୁ ତମେ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ସେ ସବୁ ମିଛ। ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଇଗ୍ନୋର କରିଛି ମାନସୀ, କିନ୍ତୁ ତମେ କେବେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲନି କି ମୋଠୁ ଦୂରେଇଲନି। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ତମକୁ ମିଛ କହିକି ତମ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲି ମାନସୀ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲି। ତମେ କିନ୍ତୁ ରାଗରେ କିଛି ଶୁଣିଲନି। ହଁ ରାହୁଲ, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସତ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ରାହୁଲ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ମୋ ଖୁସି କାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ବନୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହେଁନି। ରାହୁଲ କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ମାନସୀ, ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପରଠୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କାନ୍ଦିଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାନସୀ। ପ୍ଲିଜ୍, ହାତ ଯୋଡୁଛି, କିଛି କର, ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଅନି। ମାନସୀ ଛାତିରେ ପଥର ରଖି ସବୁ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା।
ଏବଂ ସେଠୁ ପଳେଇଗଲା। ମାନସୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ରାହୁଲ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ, ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଡରରେ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବୋହିଗଲା ତାର। ଏକ ମୁହାଁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ତା ରୁମ୍କୁ। ରାହୁଲ ସେତେବେଳକୁ ଘରେ ସବୁ କଥା କହିସାରିଥିଲେ। ବାପା ତାର ରାଗରେ ରାହୁଲ ଉପରେ ବର୍ଷୁଥିଲେ। ମାନସୀର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଛି, ତମେ ଏବେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ରାହୁଲ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା, ନେହୁରା ହେଲା। ଏମିତିରେ ମାନସୀ ଘରେ ରାହୁଲକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ବାପା ତାର ରାହୁଲକୁ ପାଦ ତଳୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଛାତିରେ ଲଗେଇ ନେଲେ। ମାନସୀର ଭାଇ ଆଗରୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲନି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ରାହୁଲ କେବଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଭାଇ ରାହୁଲକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତମଠୁ ଭଲ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀ ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ବାପା ସହମତି ଦେଲେ ହେଲା। ଏବେ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ସହମତି ଦେଇଦେଲେ। ରାହୁଲ, ମାନସୀ ଉଭୟ ମିଶି ତା ଭାଉଜଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାନସୀ ଭାଉଜ ଆଖିରେ ଥିଲା ଲୁହ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲା, ପ୍ରେମ ପାପ ନୁହେଁ, ଭୁଲ ମୋର ଥିଲା। ତମ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ବସିଥିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ରାହୁଲ ଫେରିବା ବେଳେ ଚୁପ୍ କରି ମାନସୀ କାନରେ କହିଦେଇଗଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଗର ହିସାବ ନେବି। ମାନସୀ ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ଗଲା। ଏବେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଯୋଡ଼ି ଦେବାର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜର ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ସବୁ ଯୁଗରେ ଅଛି? କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।